हाँ जी बच्चों, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ 97, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਦਹਾਈ ਪਲੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, मतलब कि दहाई ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਕਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 12 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 12 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈ, 12 ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 11 ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 13 14 15 16 17 18 19 ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ 20। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ 10 ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ 20 ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 12 ਵਾ, ਅਗਰ ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 10 ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ 36। ਠੀਕ ਹੈ 36, तो 36 का दहाई निकटीकरण देखो, 36 ਜਿਹੜਾ इधरले पासों देखा तो इधरले पासों 30 के नेड़े है। ठीक है जी, अगर मैं इधरले पासों देखा तो इधरले पासों ये 40 के नेड़े है। ठीक है जी, हुण तुसीं देखना कि 36 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ज़्यादा क्लोज ਕਿਹਦੇ है बेटा, ज़्यादा क्लोज ਕਿਹਦੇ है, 30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 36 40 ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 37, ਠੀਕ ਹੈ 38, ਠੀਕ ਹੈ 39, ठीक है 3 ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ। तो जे मैं इधर देखा तो 31 32 है ना 33 34, तो फिर जाके 35 आऊगा, यानी कि 4 अखर का डिफरेंस है। इधर सिर्फ 3 अखर का, तो यदा मतलब 36 के नेड़े है 40 के, तो यदा मतलब 36 का जोड़ा दहाई निकटीकरण है बेटा, 36 का दहाई निकटीकरण वो की आएगा 40 आएगा। ठीक है जी बच्चे, ये गल नूं तुसीं हैगा जिहड़ा नोट करना वा, नाल नाल अपनी कापी दे विच इहनूं नोट भी करी जाना। अगला देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल होर लै लैना मैं। फॉर एग्जाम्पल हुण मान लो मैं कोई एक वड्डी रकम लैना, मैं दहाई निकटीकरण की गल करनी है। मान लो मैं एक वड्डी रकम लै ली 378। ठीक है जी, दहाई निकटीकरण दे विच बेटा एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है, जो भी दहाई निकटीकरण पूछा जाए तो तुसीं दहाई का मतलब सिर्फ 2 अंक वेखने एंड वाले। ठीक है, तो हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, हुण 378 की गल की गई है। ठीक है, इत्थे बड़ी ध्यान नाल बेटा गल समझनी है। 378, हुण 378 जिहड़ा हैगा जां तां जिहड़ा हैगा किहदे नेड़े है जी 370 दे, है ना। ठीक है जी, 78 यानी कि 70, तो जां किहदे नेड़े जी 380 दे। ठीक है 380 दे। हुण तुसीं देखो भी ये जिहड़ा 378 का जिहड़ा दहाई निकटीकरण है 370 आएगा जां 380, तो नैचुरली दिखी जाता बच्चे 378 तो बाद 379 फिर 380, जद कि इधर गैप ज़्यादा 300 पहला 71 आएगा, फिर 72 आएगा, 373, यानी कि 378 का दहाई निकटीकरण किया गया 380। तो बच्चे ये सीगी दहाई निकटीकरण। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं सैकड़ा निकटीकरण की। सैकड़ा निकटीकरण मतलब नीयरैसट 100। तो सैकड़ा निकटीकरण का मतलब कि जे दहाई निकटीकरण के विच आपां 2 अंक देखे सीगे, सैकड़ा निकटीकरण के विच आपां किन्ने अंक देखांगे बच्चे, 3 अंक देखांगे। ठीक है जी, तो फटाफट टाइम की वेस्टेज ना करते हुए आपां क्वेश्चन ते आने आ, एक क्वेश्चन नूं समझते एक एग्जाम्पल राही। तो देखो जी, एक एग्जाम्पल लै लैना मैं, फॉर सपोज मैं लै लिया जी 102। ठीक है जी, 102 ले लिया। हुण 102 यानी कि आप पूरे का पूरा 3 अखर देखने आ। हुण 102 जां तां किहदे नेड़े है जी 100 दे। ठीक है जी 100 दे, ते जां किहदे नेड़े है जी यस 200 दे। हुण 110 नहीं लैना, 200 लैना, क्योंकि आप सैकड़ा निकटीकरण देख रहे हैं बेटा। सैकड़े का मतलब जे 3 अंकों का कोई अखर हैगा, मान लो 102 है, 110 है, 111, 115, 120, 125, 130 कोई भी है, तो असीं उहनूं 100 और 200 दे विच ही देखना वा। तो हुण साफ साफ दिखी जाता भी जिहड़ा 102 है वो 100 के नेड़े है या 200 के, यस किहदे नेड़े है 100 के। तो यदा मतलब 102 का जिहड़ा तुहाडे कोल सैकड़ा निकटीकरण है बेटा उसका आंसर क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन होर एग्जाम्पल अं समझते हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स लवांगे आपां। तो एक एग्जाम्पल होर लैना, फॉर एग्जाम्पल आप सैकड़ा निकटीकरण पता करना, और वो मैं एग्जाम्पल लैना जी 32 324 ले लेना। ठीक है जी 324 है ना। तो तुसीं सैकड़े निकटीकरण का एक सौखा तरीका तुहानूं मैं दस दिना कि 3 अखर वेखने ना तुसीं, तो 3 अखर का जिहड़ा आह वाला अखर देखो की है 30 है, यदा मतलब ये जां 300 के नेड़े होएगा तो जां 400 के। ठीक है जी, 300 तो 400 के विच होएगा। ठीक है, हुण तुसीं देखो कि ये की हो सकता,
300 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 400? ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, 324 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 324 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 400 ਦੇ? ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 324 ਤੋਂ 400 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ 324 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? 300 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 3 ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ 300 ਔਰ 400 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਅੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 3 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 300 ਜਾਂ 400। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ 458, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ 458, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਸਥਾਨ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ 4 ਹੈ। ਅਤੇ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 400 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ 458 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 500 ਦੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 458, ਠੀਕ ਹੈ। 458 ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਔਰ 550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 450 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ 458, ਯਾਨੀ 458 400 ਦੇ ਘੱਟ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ 500 ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 458 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ 500 ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 3256, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਦੂਆ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੂਆ ਚੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੀਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 200, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3200 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ? ਤੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੂਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 200 ਔਰ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਔਰ 300, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਔਰ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3200 ਔਰ 3300, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਸੀਗੇ? 4। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੀਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਆ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3200 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 3200 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 200 ਜਾਂ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 3200 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 3300 ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 256 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 256 ਯਾਨੀ ਕਿ 3256 256 ਜ਼ਿਆਦਾ 3300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 256 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖੋ, 256 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3300, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 4544 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਅੰਕ ਵੇਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, 4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 544 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਤੋਂ 600, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4500, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਕਮ ਹੈ 4544, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? 4500 ਜਾਂ 4600? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 544 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 544 ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 600 ਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4544 ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ 4500, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂ 4896, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, 4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ 3 ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬਸ, 4 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਅੰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 800 ਜਾਂ 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਚੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 4896
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 896 ਦੇਖੋ ਵੀ 800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ 900 ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ 900 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4896 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 4900 ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4900। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਔਰ ਦਹਾਈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 439 334। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 439 334 ਇਹ 3 ਅੰਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ। 3 ਅੰਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3 ਅੰਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ 439 ਸਾਫ਼ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, 400 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 439 ਪਲੱਸ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 439 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 400 ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 334 ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ 334 ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਿਓ, ਉਹ ਆਏਗਾ 300, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 400 300 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 700। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 578 ਗੁਣਾ 161। ਤਾਂ 578 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 578 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ 578 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ 600 ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 578 ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਯੈਸ 600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 578 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 578 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 600। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 161 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 161 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਲੈ ਲਓ, 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 100, ਇਹ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ 200 ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 161 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 200 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 200। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ 0 ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, 2 ਆ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ 4, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 12000। ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।